हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। की हाल है मेरे सब दोस्तों का। उम्मीद करना जनाब तुसी बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे और मैं भी अल्लाह दे फजलो करम नाल बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। और अज एक और नवा वीडियो लैके जनाब तुहाडी खिदमत विच हाज़र होए हैं। और अज दा वीडियो जनाब साडा बहुत ही स्पैशल है और बहुत ही के नाल दा उन्हां बंदियां वास्ते ज़रूरी है जिन्हां ने स्वीडन के कार्ड ले ने ते बाद पासपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ जी, और अज का वीडियो जनाब स्पैशल इससे बेचते हुए दा। और सब तो पहला जनाब तुहानू विखाना वेखो कितना प्यारा जनाब नज़ारा है। और है वो झील है जिते तुसी वेखदे सी अज तो पहला कि बर्फ़ दे विच जमी हुई सी और अज ये तकरीबन खुर खर गई है और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो लो जनाब कैमरे नू रख लैने ते आमने अपने असल वीडियो की तरफ। तो जनाब स्वीडन का पासपोर्ट लैन वास्ते सानू की तरीकाकार करना चाहिए और किस तरह असी लै सकने। और सब तो पहला तो उन्होंने बंदियां वास्ते मैसेज है जेड़े स्वीडन का कार्ड लैके ना या यूनान तो या इटली तो या किधरों भी आते हैं। वो कहते हैं लो जी कार्ड लवीए हाँ तो जाके फिर असी वापस ही टुर जाने यूनान या स्पेन या जिथे भी। तो आपे जो 5 साल होए क्योंकि 5 साल बाद रूटीन नाल पासपोर्ट मिलता है ना, 5 साल बाद PR फिर पासपोर्ट। और अक्सर लोग क्योंकि मैं गल्लां सुनिया ने उन्होंने ये हिसाब है कि असी कार्ड लैके तू टुर जाने जनाब तो जाके आपे जो 5 साल ख़त्म होने लगे तो आके पासपोर्ट लै लांगे। लिहाजा उन्होंने दी बहुत वड्डी गलत फहमी है, ये अपनी बिल्कुल दूर कर लियो। इस तरह का कोई हिसाब नहीं, कोई इस तरह पासपोर्ट स्वीडन वाले नहीं देंदे है। यह गल जहन च रखनी है। पासपोर्ट जनाब एक शर्त ही मिल सकता है, तुसी स्वीडन काम करते हो पे इत्थे बिल्कुल तुहाडा टैक्स जांदा होवे पिया, तुहाडा खास कर जिहड़ा आखिरी 2 साल का टैक्स है वो मस्ट जाना चाहिए। और वरना कोई फैमिलियां नाल इस तरह भी होया जिन्हों ने अपने टोर छड़े ने ना कार्ड पाकिस्तान तो 2-2 3-3 साल आखते ने आपे मंगा लांदे केड़ा कोई एडा ज़रूरी है। तो उन्होंने वास्ते भी स्पैशल है मैसेज है कि कोई बंदे जेड़े इत्थे मास्ट एरिया ਉਹਦੀ मैं पहला वीडियो बनाई है उन्होंने जनाब कोई फैमिलियां तो बंदियां ना 5-5 साल के कार्ड दोबारा दिते क्योंकि ये उन्होंने गलत फहमी है कि असी फैमिली नू बिठा देवीए पाकिस्तान। पहला रूल और सी, हुण रूल थोड़े जे चेंज होए ने, लिहाजा 2-3 वाक़यात होए ने। इस वास्ते मैं क्या कि तुहाडे नाल यह वीडियो बहुत ज़रूरी सी शेयर करना। तो वह तरीकाकार जनाब यही है कि तुसी काम करो अपना जिथे भी लगे हो, तुहाडा टैक्स जाना चाहिए मस्ट। तो उस तो बाद 5 साल के तुसी PR अप्लाई करनी है, नाल ही तुसी पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। और पासपोर्ट के वास्ते शर्तां उन्होंने, क्योंकि मैं 1-2 चैनल तो सुनिया सी कि कोई बंदे कह रहे हैं जी नहीं जी कोई लैंग्वेज कोर्स नहीं, ये वो लैंग्वेज कोर्स उन्हें रख दिते है। खबरां च स्वीडन वाले चैनल विच भी उन्हें दे दी है कि असी लैंग्वेज कोर्स रख दिते है। लिहाजा ये कदों जारी करनगे कदों ये लागू करनगे लैंग्वेज कोर्स इसका कोई पता नहीं। 5 साल बाद 2 साल बाद 4 साल बाद कोई आख्या नहीं जा सकता। और दूसरा जनाब जेड़े फैमिली में क्या है ना कि जिन्ना काम नहीं सही या मसलन टैक्स नहीं जा रहा उन्होंने जिस वे 5 साल बाद ख़त्म होंदे ने पेपर फिर 5 साल के कार्ड वो दोबारा दे देंदे ने। और वाकया ये नहीं मैं हमेशा गल वो करना जिहड़ी हकीकत होंदी, क्योंकि मैं कदे भी किसी की सुनी सुनाई गल ते नहीं अमल करता। और ये वाकयात जिहड़े होए ने मैं वो बयान कर रहा। तुसी अगर स्वीडन चाहते हो अपने वास्ते या अपनी फैमिली वास्ते या तुसी कुछ करना चाहते हो, अगे वधना चाहते हो, अपना टैक्स थोड़ा जाना चाहिए रेगूलर और
ਤੁਹਾਡੀ ਪੇ ਸਲਿੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਇੱਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਤਫਸੀਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਹਕੀਕਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੈਨਲਸ ਐਸੇ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 20 ਯੂਰੋ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਦਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਸ ਭਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲਾ ਰੱਬ ਦੇਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਮੈਂਟਸ ਕੋਈ ਐਸੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ 50 ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਾਰਡ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ, ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੀਦਾ। ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਨਿਸਬਤ, ਜਿਤਨਾ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੇ ਸਲਿੱਪਾਂ, ਟੈਕਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵੀਡਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਯੂਰਪਾਂ 'ਚੋਂ। ਅੱਗੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉੱਧਰ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਵੀਡਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਜੇ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਨਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਿੱਖਣੀ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ 2-4 ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਣ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ 5 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਡ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਡ, ਮਸਲਨ ਸਵੀਡਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਾਸਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਹ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੱਭਦਾ ਕਾਰਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਖੁਆਰ ਹੋਵੋਗੇ। 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅਈਏ ਤਾਈਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯੂਨਾਨ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ 50 ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ डिसीजन डेट कोई नहीं, क्या पता है महीना लगे, क्या पता है 2, क्या पता है 6, क्या पता है साल 1.5 साल। हाँ जी,
ਤੇ ਐਸੀ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਿਹਾ ਇੱਕ 4 ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲਨ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਜਨਾਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੇ ਓਕੇ ਜਨਾਬ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵਾਲੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।